दुनिया दे अंदर किस किस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और किस तरह ਸਰਕਾਰਾਂ कदम चुक रही ने। सब तो पहला ਅਸੀਂ डॉक्टर अमर आजाद ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। डॉक्टर साहब सब तो पहला दसो जिन्नी पैनिक है ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਆ कोरोना ਬਾਰੇ खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ कदम चुकਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ 200 ਵਾਇਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਲੂ ਟਾਈਪ ਸਿੰਪਟਮ ਕਰਦੀਆਂ 200 ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੈਸਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਈਨੋ ਵਾਇਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸਸ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਹਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ। तो कोरोना वायरस जी है वो भी इस फ्लू लाइक सिम्पटम का पार्ट एंड पार्सल है। और अमरीका के साढ़े अंकड़े तो अजे बहुत रिलायबल नहीं है। अमरीका के अंकड़े कहते हैं कि 10 तो 15% आबादी जी है हर साल फ्लू का शिकार होंगी है फ्लू टाइप सिम्पटम का। वो जो सिर्फ 1% जोड़े लोग ने हस्पताल पहुंचते हैं उन्होंने 10 तो 15% चो सिर्फ 1% हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और जो 1% हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो भी वध तो वध जो पुराना फ्लू है 10% बंदे मरते हैं। अमरीका अज भी मरते हैं हर साल जी कि 35 करोड़ आबादी है अमरीका की वो 35 मिलियन लोगों को जो है वो फ्लू होंगे हर साल। वो 1% यानी कि 3.5 लाख जो है वो हस्पताल पहुंचता है और जो 35,000 हर साल मरदा है कोई अजूबा नहीं है। सैकड़े सालों तो होंदा आया जिहड़ियां रेस्पिरेटरी वायरसेस ने उन्हां दे सुभाਅ ही इदां दा कि उहदे अंदर ਜਿਹੜੇ वीकैसट होणगे 1% उन्हां दी डेथ होएगी। कोई नवां वरतारा नहीं है। तो जो ये हो हंगामा किया जा रहा है मैनूं नहीं लगता इहदे पिछे कोई साइंटिफिक वैलिडिटी साइंटिफिक दलील है। WHO जो कही जा रहा है या जो वैसटर्न जो मीडिया जो कही जा रहा है ये सारे सारा असीं डिटो बिना क्वेश्चन किए उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ही मैनूं लगता कि कोई बहुत ही अनसाइंटिफिक। तुहानूं की लगदा डॉक्टर साहब तुहानूं की लगदा किन्ना वड्डा डॉक्टर साहब फिर भी चाहे वायरस आ तुसीं ये मनदे हो कि ये वायरस लैब दा वायरस आ जां वैसी वायरस आ। देखो जे लैब दा वायरस आ तां फिर सानूं की इंतजाम करन दी लोड़ आ। खास तौर ते साडे कोल बहुत सारियां विधियां ने साडे जी बहुत सारिया पैथियां ने जो भारत के अंदर एक्सपेरीमेंट होंदे रहे ने जी। देखो ये जो चाइना ने रशिया ने और ईरान ने तिन्ना दे कंट्रियां दे साइंटिस्टां ने कहा है कि लैब वायरस है ते अमरीका ने शरारत की है। तिन्ने कंट्री एप्रीहेंशन कर रहे हैं। ट्रूथ बारे मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन तिन्ना देशां ने इस गल नूं बड़ा वोकल ढंग नाल कहा है कि ये जिहड़ी है ये साडे खिलाफ पर्टिकुलरली चाइना के खिलाफ जिहड़ी है चाइना की इकोनॉमी तो डर के अमरीका ने यह शरारत की है। चलो उन्हों की गल सच्ची ना भी हो मैं भी मन के चलीए आप कि उन्होंने गल भी झूठ है वो वैसे कह रहे हैं। फिर भी ये अंदर कोई साइंटिफिक जिन्होंने कहते दलील कोई नहीं है। जिन्ना हंगामा किया जा रहा है जिन्हें सारी जिंदगी स्टैंड स्टिल खड़ाने की कोशिश की जा रही है वो अंदर दलील की है। एक भी दलील मैंने तो कोई भोरा भर भी दलील नहीं लगती। सिर्फ असी वैसटर्न कंट्री के जो WHO के सो कॉल्ड साइंटिस्ट ने उन्हों की गल डिटो असी मन के बिना दलील तो अपनी सारी जिंदगी जो तहस नहस कर रहे हैं और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो तबाह कर रहे हैं और गरीबों को मार रहे हैं असी। डॉक्टर साहब मौतां तां हो रही ने पूरी दुनिया च हो रही ने अमेरिका च भी हो रही ने। मैं एक सवाल जिहड़ियां मौतां हो रही ने तुसीं मनदे हो कि बहुत सारे वायरसेस करके हुंदियां ने वैसी हुंदियां ने पर फिर भी नहीं रोकथाम लई तां कुछ करना पऊगा ना। रोकथाम लई इम्यूनिटी बढ़ाउणी होर रोकथाम दी कर ही कुछ नहीं सकदे। की कर लओगे तुसीं रोकथाम च दी रेस्पिरेटरी वायरस की स्प्रैड नहीं बहुती रोकी जा सकती हुंदी। तुसीं इम्यूनिटी वधा सकदे हो लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि इन्नी लाइफ स्टैंड स्टिल करन दा की तुक है। तुसीं लोकां नूं कहना यह चाहिए कि भाई तुसीं जिंदगी अपनी आम वांग जियो ते अपनी इम्यूनिटी वधाओ। आह फलां आप 10 15 20 मईयर्स ने ये लो ताकि तुसीं तुहाडी इम्यूनिटी वधे और तुसीं जिहड़े ने वो बीमारी तुहानूं दब ना सके क्योंकि जुकाम का सीजन है ये सीजन है मौसम बदल रहा है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਕਾਮ 10 ਤੋਂ 15% ਆਬਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1% ਵੀ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਥੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। WHO ਦੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਪਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬੌਦਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਔਰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਰਾ ਪਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 5-7-10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਯਾਦ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਤੇ ਰਹੋ। ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲ ਤੇ ਸਲਾਦ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਆ। ਹਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਗਲੋ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਾਂਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰੈਮਡੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰਬਸ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਨਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ WHO ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀਟ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਤੁੱਕਾ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ WHO ਨੂੰ 170 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਐਡਮਿਟਡ ਕੇਸਿਸ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਲੂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਸਿਰਫ 2.4% ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਕਾਮ 200 ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 201 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਵਾਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ WHO ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, WHO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ 50,000 ਮੌਤ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ। 50,000 ਡੇਲੀ ਪਰ ਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 50,000 ਮੌਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਡੈਥ ਦਾ। 50,000 ਮੌਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਰ ਡੇ। ਤੇ 50,000 ਮੌਤ ਪਰ ਡੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕੈਸਟ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਵੀਕੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਕੈਸਟ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਯੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਪਾ ਵਾਇਰਸ ਆਈ, ਐਬੋਲਾ ਆਈ, ਜ਼ੀਕਾ ਆਈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਵਾਇਰਸ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5-6 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਟਸ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇਖੋ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਦੇਖੋ, ਦਲੀਲ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਲੂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੂ 'ਚ, ਉਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ 1/70 ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀਕੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੂਬਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਮੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੋਰੋਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੁਹਾਨ ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਏਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੰਘ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ 2% ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰਰ ਹੈ, 2% ਦਾ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 4000 ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, 80 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 'ਚ 2% ਐਰਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ। ਔਰ ਪੀਸੀਆਰ ਕੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇਖ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਪੀਸੀਆਰ ਸਿਰਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਸੀਆਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਬੀਫੂਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਬੀਫੂਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਸ ਬੀਫੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਉਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 1580 ਈਸਵੀ ਚ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਢ ਪਗਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਅਰ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਅਰ ਟੋਟਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗੇਂਸਟ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀ ਨੇਚਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੈਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੀਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦਲੀਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, 50,000 ਮੌਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ, ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 50,000 ਪਰ ਡੇ, 50,000 ਪਰ ਡੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਮਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹਰ 1/70 ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ
ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਜੀਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਿਹੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 200 ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 201 ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਵਾਟ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਾਰੀ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਔਰ ਹਿਊਜ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਵਾ। ਹੁਣ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਟੰਗੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 35,000 ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਲੂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੀ ਉਹ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਲੂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਰੀਅਲ ਐਨਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ? ਅਸਲ ਐਨਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਐਨਮੀ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੇਚਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਥ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨੇਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਡਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਭ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਈ ਰੱਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਨੇ, 1 ਕਰੋੜ। ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਪਿੱਛੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਣੇ ਵਾਇਰਸਸ ਔਰ ਸਣੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਬਿਗਰ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏ 3 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, 3 ਦਿਨ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫੂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। 3 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਔਰ ਕਾੜੇ ਪੀਓ। 3 ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਬੁਖਾਰ ਖਾਓ, ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਓ, ਨੰਬਰ 1 ਬੁਖਾਰ ਨਾਰੀਅਲ, ਨੰਬਰ 1 ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 1 ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ WHO ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਵਾਇਰਸ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ।
ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੀ। ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਠੰਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ 104 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ। 103 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਸਭ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ। ਸਨਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ। ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਡ ਡਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲੂਇਡ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੂਸਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੀਨੂ ਪਿਆ, ਸੰਤਰਾ ਪਿਆ, ਮਸੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਪਿਆ। ਜੂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਔਰ ਕਾੜੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ, 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਾ, 1 ਗਲਾਸ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ, 1 ਗਲਾਸ ਕਾੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ 16 ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦਊਂਗਾ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਧੁੱਪ ਲਵਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਵ ਮੀ ਫੀਵਰ ਆਈ ਵਿਲ ਕਿਉਰ ਐਵਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਗਿਵ ਮੀ ਫੀਵਰ ਆਈ ਵਿਲ ਕਿਉਰ ਐਵਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੀਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਕਿਉਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ, ਐਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਮੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ 1 in 1000 ਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਾਕੀ 999 ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 1 in 1000 ਨੂੰ। ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 in 1000 ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਔਰ 1 in 1000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਰਦੇ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ? 2% 4% ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। 200 ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, 200 ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, 2% ਦਾ ਵੈਸੇ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 4000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, 80 ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਲਿੰਚ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿੰਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਮੈਜਿਨਰੀ